जी जनाब, इस तो बाद अकमल शहजाद घुम्मन साहब। मैं मलिक साहब नूं बड़ा जोर लाया सी कि पहला मैं कहानी पढ़ना, उन्हें कहा नहीं मैं ही पढ़नी है। अच्छा जी, कहानी तो पहला मैं थोड़ी जी एक कहानी तुहानूं सुनाना चाहांगा। ये गालबन 1992-93 की गल है कि मैं मरे कॉलेज सियालकोट दाखिल होने वास्ते BA विच प्रोस्पैक्टस लिया। तो जिहड़े मजमून सन उन्हां दे विच पंजाबी भी लिखिया सी ते मैं कहा कि साड़ी जुबान है, असीं ना लिख सकने ना पढ़ सकने, तो यह की गल हुई। तो मैं पंजाबी रख ली, नहीं तो आम तौर पर नंबरां नुंबरां लई रखी जाती है। ए पिछे को भाई साहब गल्लां कर रहे हैं, वो जागदा या बाहर कर आउण ते या साढ़े इत्थे आके स्टेज ते आ जाण। हरल साहब इत्थे तुहाडीआं आवाज़ां आ रही, सर जरा मेहरबानी करो। अच्छा, वो मैं जिस वेले मजमून रख लिया तो उत्थे जिहड़े इतफाकन सानू उस्ताद मिले, उन्होंने नाम सी आदिल सदीकी, डॉक्टर आदिल सदीकी। वो जिहड़े साडे दोस्त सेंट्रल पंजाब दे ने, जिन्ना बहुत पहला जदों अकरम राही जिहड़ा है उहदी गीत अंग च एक गाई गज़ल बड़ी मशहूर हुई, अखियां तो दूर हो के अखियां समा गया है, एक घर उजाड़ के एक घर वसा गया। ये डॉक्टर साहब की गज़ल सी ते उन्होंने गीत अंग दे विच गाया। तो वो डॉक्टर साहब ने उत्थे एक पंजाबी अदबी मजलिस भी बनाई तो पंजाबी अदबी पढ़िया। ਉਹਦਾ को मैनू सैकटरी सुकटरी बनाया, एक साढ़े दोस्त ने अहमद रज़ा चीमा उन्होंने सदर बनाया। वो बड़ी सोहनी हीर पढ़ते सन। अच्छा, उन्होंने ना चूँकि सानू पंजाबी की भी गलबात करनी दसना, उन्होंने रवेल रसाला लिया करना। तो असी सानू वैसे वसीयत कौम ही कोई चीज़ खरीदन तो वैसे ही असी कहना मुफ्ती सानू को किताब या रसाला मिल जाए। तो मैं क्या भैया मैं पंजाबी मैं कितने मतलब, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें एफो जो मिठे तरीके नाल वो एफो जो उस्ताद सन कि उन्हें कदी सानू तू करके मुखातब नहीं किया तुसी, ते उन्हें सानू अपने वो वलेवे च ले लिया। तो असी हौली हौली मैं भी पढ़ना, मैं उदों पहला उर्दू शुरदू च मैं मूँह मारदा सा लिखना लुखण दे वाले नाल। तो वो वेख्या तो एडिटर लियास घुम्मन साहब सन ते जमील पाल, तो मैं भी पंजाबी दे विच लिखना लुखना शुरू किया। तो वो बरल ये कि मेरी पहलियां एक दो कहानियां नहीं छपियां। फिर 1993 च मेरा ये BA का रिजल्ट नहीं सी आया, तो मेरी पहली कहानी गुड्डी के नाम तो वो रवेल दे विच छपी। जिहड़ी सच्ची गल है वो घुम्मन होण पारू नहीं, सच्ची गल तो ये कि जिन्ना पंजाबी तहरीक और पंजाबी जुबान के वधाव वास्ते लियास घुम्मन का रोल है, उन्ना शायद पूरे पंजाब च किसी का भी नहीं। वो ना सिर्फ लिखण के हवाले नाल नहीं, बल्कि जिहड़ा वैसे उद्यम करना है और इन्हां जिस तरह बंदे जियां नूं अपने नाल टोरिया, जमील पाल और ये दो ऐसे बंदे ने कि इन्हां तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वैसे तो बड़े बड़े वड्डे नाम ने, आसफ खान साहब ने, राजा रसालू ने या होर डॉक्टर फकीर मुहम्मद फकीर ने, वो मतलब होर पासे गल चली जाती। लेकिन जिहड़ी 90 की दहाई दे विच जिहड़ा लियास घुम्मन का रोल है पंजाबी अदब के वधाव विच, वो शायद किसी होर दा ना होए। अच्छा, इन्हां दीयां कहानियां अज तो 20 साल पहलां जिहड़ियां पढ़ियां ने, जिस तरह जड़ दे कीड़े या वड्डा आदमी, वो कुछ उन्हां कहानियां विच उन्हें जिहड़ियां इंसान के ज़हन ते नक्श हो जांदियां ने। अच्छा, जिहड़ा इन्हां दा सारा जिहड़ा इन्हां दा कारा है, जिहड़ी इन्हां दा उद्यम है, मैं अपनी किताब मीडिया मंडी मैं उदों शुरू की सी, तो मैं हामिद मीर का इंटरव्यू करन गया। तो वो मैनू जांदे सर पहले वो काबू नहीं सी आ रहा, चलो किस तरह काबू आया। तो उन्हें जिहड़े दो बंदियां दा नाम लिया, उन्हें कहा मैं भी एक जमाने दे विच पंजाबी तहरीक नाल जुड़िया रहा। उन्हें लियास घुम्मन का नाम लिया तो जमील अहमद पाल का नाम लिया। तो सच्ची गल तो ये कि मैं जिहड़ा अज अकमल शहजाद घुम्मन हाँ, वो भावें यह कहानी नहीं दा मुसन्नफ होए या वो मीडिया मंडी का, वो लियास घुम्मन ने मैनू बिल्कुल इंज ही टोरिया जिवें एक जाने नूं उंगल फड़ के टोरी दी है। तो ये तो हो गई अपनी गल कि पंजाबी दे वल आउण दी। दूसरा ईवन कि बहुत सारे लिखण वालियां नूं उन्हां अपने रसाले के जरिए इंट्रोड्यूस करवाया, मिलवाया सानू। उन्हां विच मीर तनहा यूसुफी भी ने, और मीर तनहा यूसुफी की एक कहानी जी पिछले साल इत्थे ही उन्हें पढ़ी
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ੀਤੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਆਇਆ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਹਮੀਦ ਰਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਨੇ, ਨਸੀਮ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਦਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਪਾੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਔਰ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੋਈ ਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਟੋਰਿਆ। इंशाल्लाह मैं इरादा किया है कि बड़े दोस्तों का लामा भी है कि भी तू लिखता नहीं, तो मैं इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि इस साल मेरी पंजाबी कहानियों की किताब आएगी, तो वो इंशाल्लाह इत्थे ही एक तकरीब होएगी जिहदी सदारत घुमन साहब करन दे जे वो आए थे। अच्छा जी, ये कहानी मैं लिखी सी 2011 च, तो उदों बाद गालबन मैं कोई भी नहीं कहानी पंजाबी दी लिखी। ये पाकिस्तान पंजाबी अदबी संगत विच पढ़ी गई जिहड़ी पिलाक विच, ते इहदा नाम है जी कौडियां वाला। मेरा ख्याल है कि जिहड़ा उस जमाने च लिखण दा सुनैरियो सी वो भी अजे पूरी तरह उस तरह ही बहाल है। कौडियां वाला पिंड दे एक पासे तोड़ो तोड़ वड्डे वड्डे पहाड़ सन ते दूजी बाई पद्धर जीवी। पहाड़ां तो वगण वाले वाए 12 महीने वगदे रहिंदे ते अपने नाल भाल भी लई आउंदे, जिहदे नाल जीवी बहुत ही जोरावर सी। हर फसल उमन दुमनी हुंदी, सारा पिंड ही खांदा पींदा सी, क्यों जे बहुते लोकां दा जिमीदारा सी, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਦੁਗੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਚਾਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਪਹਾੜਪੁਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਬਾਸ ਤੇ ਵਸਦੇ ਰਸਤੇ ਲੋਕ, ਬਸ ਮਾੜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਪਹਾੜਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਡਰ ਸਵਾਰੀ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਲ ਛਮਾਈ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਰਿਆਂ ਬੱਦੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। पहाड़पुर जम्मन वाले अपनी हजाती हंडा के भी अगले जान टुर जाते, पर कौडियां वाला ना हुंदा। पर हर कोई कौडियां वाले दा पैर नाल लैके ही कबरी लैंदा। वेखना ते दूर दी गल, बहुतियां ओहदा जिक्र ही सुनिया सी। वेखण नूं ओहदे आउण ते भी कोई ओहदे वल झाती मारना, वेखण नूं ते ओहदे आउण ते भी ओहदे वल झाती मारना हर किसी दे काम दा वस नहीं सी, हर किसी के वस का काम नहीं सी। कौडियां वाले का डर कोई झूठ या वहम ही नहीं सी। उहदे आउण तो पहला निशानियां हुंदियां सन। साल 6 महीने पहला ही फसलां उजड़नियां शुरू हो जांदियां, हर पासे काल पै जांदा। डंगरां पट्ठा तत्था खाना छड्ड देना ते सुक सुक के करंग होई जाना। सारी सारी रात कुत्तियां रोंदियां रहना ते इंज लगना जिवें बिल्लियां हाड़े कर करके वैन पाण डईयां ने। पिंड ते कोई अजिही बीमारी पैनी जिहदे नाल हूंज ही फिर जाए। डर ते भै नाल लोकां दे संगू बुरकी ना लंघनी ते भुख दे मारियां दियां बाचियां निकल आउणियां। लोकी एक दूजे नाल नज़रां मिलाण तों ही यरकदे ते हर कोई सोचदा कौडियां वाले दे नैश पुणे दा अगला शिकार ओ ही ना होवे। जदों कौडियां वाला आउंदा ते हर पासे चुप वरत जांदी, लोग गूंगे हो जांदे ते कोई दियां जीभां कालियां हो जांदियां। अद्धियां नूं अनराता हो जांदा ते अद्धे बोले हो जांदे। कोई पूरा ना रहिंदा, सब अद्धे हो जांदे। ਜਿਹੜੇ पूरे रहिंदे ਉਹ कौडियां वाले दे मजौर बन जांदे। ਜਿਹੜਾ टब्बर चढ़ावा चढ़दा ਉਹ ठीक हो जांदा। किसे राती कौडियां वाले दे थड़े ते
ਭੇਡ ਬੰਨ ਆਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਕਰੀ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਚਾੜਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਚਾੜਨੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਰੋਟ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਹੋਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਮਜੌਰਾਂ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਧੁਮਾ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਬੂਤੀ ਬੱਕਰੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੋ। ਚੜਾਵੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਣਾ। ਪਹਾੜਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਸੱਜਰ ਸੂਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੁੱਣ ਵਧਾਣਾ, ਤੇ ਰੇੜ ਕੇ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮੱਖਣ ਦਾ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥੜੇ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਭੁੱਲਣਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣਾ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਤੀ ਆਉਣੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਛਾਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਹੋਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਮਜੌਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਮ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਸਾਂ ਟੁੱਕਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਜੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਉੱਚੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀਣਾ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਜੌਰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਡੰਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਤ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਦਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਦਾ ਬੀ ਫਲੂਸ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਣ ਤੋਂ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਗ ਰਗ ਜੀਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਿਆਰ ਫਸਲ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਫਸਲ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਚੁਗਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਪੂਰੇ ਪਹਾੜਪੁਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੂੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚੜਾਵਿਆਂ ਤੇ ਖੋਆ ਖਾਈ ਨਾਲ ਮਜੌਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਖੇਡ ਖਰਾਬੇ ਤੋਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਈਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕਰੇ ਕੋਈ ਤੇ ਭੋਗੀਏ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਤਰਸਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅੰਨਾ ਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਮਜੌਰ ਵੀ ਬੜੇ ਖੱਚਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਚੜਾਵੇ ਚਾੜਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮਜੌਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸਾਹ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਪੈਲੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਾਲ ਸੂਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤੂ ਨਾ ਵਿਸਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਵਾਹ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪਹਾੜਪੁਰ 'ਚ ਭੁੱਖ ਵਰਤ ਗਈ। ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਡੀਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਨੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਰੇ ਕੀ ਕਰੂ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ, ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਮਜੌਰਾਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਗੌਲੀ। ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੇਖ ਗੱਲ ਗੌਲਣ ਜੋਗੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਚੜੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਖੱਲ ਪਾਈ ਮਜੌਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਗੁੱਠਾਂ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੁਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚਾ ਸਾਹ ਨਾ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ 5-6 ਜਣੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਡੱਕਾ ਲਾਈਏ। ਅਚਾਨਕ ਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤੌਣੀ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ, ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਧਰੂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਾਲ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਸੀ ਧੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੜੋਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਗਰ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਰਾਤ ਆਈ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਤੀ 6 ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਢੇ ਗਏ ਨੇ।
ਖਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਿਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਵਡੇਰਾ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਈ ਚੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਏ ਲਾ ਛੜੇ। ਲੋਕੀ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਚਾੜਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜੁਰਤ। ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਪਈ, ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 10 ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੇ 2-4 ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਡੇਡਰ ਕਤੇ ਵੀ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਮਸਟੰਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਓਪਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਧੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੇਧੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹੀਨੇ ਖੰਡ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮਜੌਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੁਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਮਗਰੋਂ ਦਹੀਂ ਬਦਲਣ ਤੇ ਵਸ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਾੜਪੁਰ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਥੜਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਹੀਂ ਪਲਟ ਕੇ ਆਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭੁਗਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ। ਵੱਡਾ ਮਜੌਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਿਰਮੋ ਕੁਰਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਚੁਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੁਪਾਲ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। जनाब ये सन अकमल शहजाद घुम्मन साहब